ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਜੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ केवल एक माफिया, वो माफिए दे पदैशी ने, चाहे वो ड्रग माफिया, चाहे वो रेत माफिया, चाहे वो केबल माफिया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट माफिया, हर एक नाल वो सीधे ते सीधे जुड़ते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट माफिया नाल तो सीधे जुड़ते हैं। इसे करके बसां टुट गईयां, इसे करके बसां नवीआं नहीं पाईयां गईयां, इसे करके इहदा पैसा ते रेवेन्यू लोग खा गए। जिहदी मैं इंक्वायरी कराउण जा रहे हैं, ਇਹਦੀ मैं इंक्वायरी कर रहा हाँ कि ਜਿਹੜੇ व्यक्ति ਕਿਹੜੇ ऑफिसर इन्हां लोगों नाल मिले होए सन। किसी ਨੂੰ भी कानून की उलंघना नहीं करन दियांगा। ਜਿਹੜਾ अधिकारी ये करेगा सस्पेंड नहीं करांगा, डिसमिस करांगा, और जिन्ना सरकार का रेवेन्यू लॉस होया होगा और ये तो लाऊंगा। 53 लाख रुपए का मुनाफा मेरे बन तो बाद अज PRTC ते रोडवेज नूं हो रहा है डेली का, एवरी डे। 53 लाख इंटू 14.5 साल, 10 साल हो तो 4.5 साल ते अगर वो दिन ते कैलकुलेट करोगे 365 के हिसाब नाल तो 2700 करोड़ रुपया पर बादल जीजा साले दे करके जिहड़ा लुट हुई है ट्रांसपोर्ट दी। करतार दियां 4 बसां इंपाउंड कीतियां गई हैं, कांग्रेसियां दियां डिंपा जी दियां 3 बसां इंपाउंड कीतियां गई हैं, टिक्की ढिल्लों दियां ग्रीन बस सर्विस है 4 बसां इंपाउंड कीतियां गई हैं, और 150 ऐसी कंपनियां जिन्हां दियां बसां इंपाउंड कीतियां गई हैं। कि जो बने हैं 842 नवीं बसां का मैं ऑर्डर दे चुके हैं। भाई RTA दिया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि असी DTO दोबारे ला दीए, क्योंकि वो एक्सीडेंट का कारण बनदियां भुंगा दी ट्रालियां धुंद दे विच बड़ा नुकसान होंदा है। इन्हां ते रोकथाम जरूर करांगे। जिथे ऐसी कोताही होंदी है तुसीं जरा निगाह रखियो। जिहड़ा भी ऑफिसर निरंतर सफाई नहीं कराएगा उहदी छुट्टी जल्द कर दी जाएगी। सो मानसा दे पिंडां 'च किसे पिंड 'च PRTC बस ना जांदी होवे, शायद मैं तुहाडे नाल इस गल ते सहमत नहीं हाँ, पर यह हो सकता कि कई पिंडां 'च PRTC बस ना जांदी होवे। और तुसी क्या कंडम बसां ने, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਜੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ट्रांसपोर्ट माफिया पैदा किया। ना केवल एक माफिया, वो माफिए दे पदैशी ने। ये 15 साल किसी प्रकार का कोई 15 साल पहला माफिया नहीं हुंदा सी। चाहे वो ड्रग माफिया, चाहे वो रेत माफिया, चाहे वो केबल माफिया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट माफिया, हर एक नाल वो सीधे ते सीधे जुड़ते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट माफिया नाल तो सीधे जुड़ते हैं। 53 लाख रुपए का मुनाफा मेरे बन तो बाद अज PRTC ते रोडवेज नूं हो रहा है डेली का, एवरी डे। इफ यू कैलकुलेट 53 लाख इंटू 14.5 साल, 10 साल हो तो 4.5 साल ते अगर वो दिन ते कैलकुलेट करोगे 365 के हिसाब नाल तो 2700 करोड़ रुपया पर बादल जीजा साले दे करके जिहड़ा लुट हुई है ट्रांसपोर्ट दी। इसे करके बसां टुट गईयां, इसे करके बसां नवीआं नहीं पाईयां गईयां, इसे करके इहदा पैसा ते रेवेन्यू लोग खा गए। जिहदी मैं इंक्वायरी कराउण जा रहे हैं, और तुहानूं खुशखबरी दसदा कि जो बने हैं 842 नवीं बसां का मैं ऑर्डर दे चुकिया है। लेकिन अज जो PRTC ते रोडवेज के हालात ने ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹੀ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ। ਕੱਲ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ 100%। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਫਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਸੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਾਈ नहीं कराएगा ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ 1.5 ਦਰਜਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਜਾਓ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈਂਡਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ 4 ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ 150 ਐਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 400 ਬੱਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾਂਗੀ। ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨ ਬੜੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਕੁਝ? ਯਾਰ ਭੋਂਗ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ 100%, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਭੋਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਂਟੀ ਲਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਐਨਓਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, 11 ਸਾਲ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੇ 97 ਚੋਂ ਗਨਮੈਨ ਵਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਟਰ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ
मैं मुनासिब नहीं समझदा। अगर ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇहद ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਨੈਕਟਰਸ, ਇਵਨ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬੱਸੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜੀਐਮ ਨੂੰ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਘੇਰੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਘੇਰਾ ਆਰਟੀਏ ਸਾਰਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਮ ਕਿਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ। ਜੀਐਮ ਕੱਲਾ ਅੱਡਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਏ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਡੀਟੀਓਸ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧ ਰਹੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਔਨ ਰੋਡ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਵਾਰ ਸਿਟੀ ਬੱਸਿਸ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਹੈ, ਨਾਟ ਸਾਡੀਆਂ। ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਿਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। बिल्डिंग साहब जो बसें आप पकड़ी है उसमें जिन्होंने टैक्स नहीं भरा उसको क्या आप उन अफसरों पर कार्रवाई करेंगे जैसे वेरका साहब कर रहे हैं? नहीं, जो टैक्स किसी के ऊपर कार्रवाई बनती है, कार्रवाई तो मैं बसेस के ऊपर कर रहा हूँ। सर जो अफसरों को मालूम था उन्होंने बिना परमिट के बसें चलने दी, टैक्स नहीं लिया, फिर भी बसें चलने दी, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मैंने कहा कि नहीं, टैक्स के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि बार बार उनको चिट्ठी लिखी जाती थी, वो कहीं ना कहीं बहाना मार के, कोरोना का बहाना, कहीं और बहाना। लेकिन हाँ, जो बिना परमिट्स के बसें चल रही हैं वो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सा इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, हम जांच पड़ताल करवाएंगे और उसमें जो भी शख्स पाया गया उसके ऊपर बनती कार्रवाई होगी। सर जो बस है ना, जो बस है जिनके पास परमिट नहीं है, सर जो बस है जिनके पास परमिट नहीं है वो चल रही है, जो तो स्पष्ट है। कब चल आपने पकड़ी है? हाँ, तो पकड़ रहा हूँ। परमिट के बढ़िया, लेकिन अफसरों को क्या है? आप जो बिना परमिट, सुनिए उसमें क्या है कि जब परमिट, एक तो होता है कि परमिट खत्म हुए को, एक तो परमिट है ही नहीं, जो है नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई मुकम्मल तौर पे बनती है। एक होता है कि परमिट एक्सपायर हो गया, उसने फीस नहीं भरी है, तो उसके ऊपर मेरे को लगता है किसी ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई नहीं बनती। और कई अनधिकारित लोग कई चीज को पता भी नहीं चलने देते। अब ऐसे कहो आप कि वहां पर ड्रग्स पकड़ा गया, उस थाने के नजदीक पकड़ा गया, तो उस एसएचओ के ऊपर हो सकता उसी दिन ही वो व्यक्ति नया बंदा वहां ड्रग्स देके आया हो। सर आपने ही पकड़ी है, 4 बसें पकड़ी है और आपको मतलब तो एक परमिट पर 4 बसें आपने ही पकड़ी है। तो यार तो ये तो है ना, सुनिए ना, मिली भुगत है। तो नहीं, मिली भुगत नहीं कह सकते उसको, मिली भुगत नहीं कह सकते। कई बार ऑफिसर को जरूरी नहीं है कि उसको पता हो 4 एक नंबर पे चल रही हो, कोई चोरी भी कर रहा होता है। आपके घर के अंदर ही कोई व्यक्ति चोरी कर रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मिली भुगत से चोरी हो रही है। कई बार मिली भुगत से भी होती है और कई बार मिली भुगत के बिना भी बंदा चोरी करता है। जब पकड़ी गई तो पकड़ लिया, लेकिन जो मिली भुगत के साथ करते थे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर आरटीए दोगे मानसा भाई, आरटीए दिया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਡੀਟੀਓ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾ ਦਈਏ।